님을 미국 테네시 천평에 모시고 천상과 지상 세계 06개의 전 인류가 동참하는 가운데 제56회 참 하나님의 날 문선명 강현실 참부모님과 예수님 성탄 그리고 하나님의 왕권 즉위식 22주년 기념 행사를 시작하겠습니다. Let us join all humanity in the spirit world and physical world to receive the victorious King of Kings and true parents of heaven, earth, and humanity at Champyeong, Tennessee, as we begin celebration marking the 56th True God's Day, the holy birth of true parents Sun Myung Moon and Hyun Sil Kang and Jesus, and the 22nd anniversary of the coronation of God's kingship. 오늘의 행사를 위해 여기 테네시 천평에 오신 분들과 인터넷을 통해 전 세계에서 참석하시는 식구 및 모든 여러분을 진심으로 환영합니다. I would like to welcome everyone who traveled to Cheonpyeong, Tennessee to participate in today's ceremony and everyone participating through the internet. 모두 기립하시기 바랍니다. Please stand, everyone. 참부모님에 앞서 들러리들이 먼저 준비하겠습니다. 들러리가 준비되었습니다. 승리하신 참부모님과 참부모님의 축복을 전수받아 참아버님의 대신자 상속자이시며 그 실체 되시는 문형진 천일국 2대 왕께서 입장하시겠습니다. Our two parents will now enter the hall together with second king of Cheonilguk, Hyungjin Moon, and his queen to whom the blessing of true parents was passed down and who is the representative and inheritor of the true parents and the substantial body of his herd. Please welcome them with a warm applause. 뜨거운 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 성초 점화식이 있겠습니다.
The second king will now light the holy candles and offer his greeting to true parents. 다음은 참부모님 3대 왕권께 경배 드리는 순서입니다. 3대 왕을 단상에 모시겠습니다. I'd like to ask the third king to come to the stage. We will now offer our greetings to the true parents' three-generation kingship. Those present here in Champyeong, Tennessee, and those participating through the internet will please offer a full bow. 장내에 계시는 식구 여러분 및 전 세계 인터넷을 통해 참석하시는 모든 분들께서는 참부모님 3대 왕권께 경배를 올리겠습니다. 차렷 경배. 바로 삼대왕께서 자리에 돌아가시겠습니다. The third king will go back to the seat. 모두 착석하시기 바랍니다. Everyone please take your seat. 하나님의 본연의 창조 이상을 이루어드리기 위한 메시아의 사명을 입고 약 2000년 전 이스라엘에 성탄하신 예수님, 뜻을 모두 이루지 못한 한스러운 마음을 가진 채로 십자가 상에서 돌아가신 다음 3일 만에 부활하시고 재림을 약속하시면서 승천하셨습니다. Jesus was born some 2000 years ago with the mission of Messiah to realize God's original idea of creation. He died on the cross with the hurt of regret that he had not completed God's will for him. He then rose from the dead on the third day and ascended into heaven after promising he would return. 기독교를 중심으로 하는 일반 세상은 예수님의 성탄을 양력 12월 25일에 축하하지만
참부모님은 제1 아담은 1월 1일, 제2 아담은 예수님은 1월 4일, 제3 아담이신 우리의 참 아버님은 1월 6일에 태어난 것으로 가르쳐 주셨습니다. 그리고 참 아버님의 성탄은 1월 1일 초하루에 축하하도록 전통을 세워주셨습니다. The world at large, centered on Christianity, celebrates Jesus' birth on December 25th. But the true parent has taught us that the first Adam was born on the first month and first day. The second Adam, Jesus, on the first month and fourth day. The third Adam, our true father, was born on the first month and sixth day. Father also established the tradition that celebrate his birth on the first month and first day. 기독교는 지난 2000년을 통해 예수님을 메시아로 모시고 그분이 재림하는 날만을 애타게 기다려 왔습니다. 그러나 진정으로 예수님이 어떤 사정과 심정으로 지상에서 생활하셨는지에 대해서는 거의 몰랐습니다. 그런 내용은 참아버님께서 역사상 처음으로 가르쳐 주셨습니다. Christianity attended Jesus as the Messiah for the last 2,000 years and waited for his second coming. Yet, Christians have not known the circumstances and heard of Jesus when he lived on the earth. True Father has taught us this content for the first time in history. 오늘 제56회 참 하나님의 날은 참부모님께서 밝혀주신 예수님의 심정과 참부모님을 생각하는 날이 될 것입니다. Let us make this day the 56th True God's Day, a day to consider the heart of Jesus as revealed to us by our true parent and about true parent themselves. 모두 천일국 국가 지창하기 위해 us in singing the national anthem of 천일국. 저 멀리 비춰주는 영광의 광채 힘차게 소생하라 자유의 생명 일강산 저골까지 깨어 일어나 소생의 그 강체를 길이 빛내리 소생의 그 광채를 길이 빛내리 불러서 찾으려는 영광의 존재 위대한 그 모습은 전주를 품고 깨어난 그 생명이 어디 있는가 찾으시는 그 모습을 어이 모시리 찾으시는 그 모습을 어이 모시리 사망에서 깨어난
고난 내 한 존재가 깨어준 그 자체에 품겨 안길 때 영원한 그 사랑과 위로의 소리 길이 길이 즐기며 영광 누리라 길이 길이 즐기며 영광 누리라 영광에 안긴 것도 그의 은사요 사랑의 지혜함도 그의 은사니 높이고 또 높여서 갚으려 하나 부족함에 이 마음 어이 금하리 부족함에 이 마음 어이 금하리 다음은 경배 순서가 되겠습니다. We will now perform the 경배 ceremony. 먼저 참자녀님 가정 대표와 영계 흥진님을 비롯한 참가정 그리고 5대 성인 대표들의 경배가 있겠습니다. 다음은 천상세계와 지상세계를 대표한 2세 및 3세 축복 가정들의 대표들의 경배가 있겠습니다. Next, representative of second and third generation blessed couples in heaven and earth will offer their vows. All second gen and third generation couples will please come forward.ちょっと横に行ってもらっていいですか? 차렷 경배. 바로. 다음은 영육계를 대표한 전 세계의 축복 가정 대표들의 경배가 있겠습니다. Next, blessed couples throughout the world representing the spirit world and physical world will offer their vows. All Central families present here in Champyeong, Tennessee, and those participating through the internet or by video will please join this vow. 차렷 경배. 바로.
다음은 하나님 섭리의 중심 3개국 대표의 경배가 있겠습니다. 한국 김종석 왕, 일본 이케다 키요타카 왕, 미국 리처드 펜저 왕. 이케다さんのためにお願いします。 차렷 경배. 바로 다음은 6대주를 대표하는 대표자 경배가 있겠습니다. 아시아 수즈키 히로나오 왕, 노스 아메리카 그렉 노얼 왕, 유럽 오쿠야마 진승 왕, 라틴 아메리카 후안 골도바 왕, 오세아니아 데이저 게렛 왕, 아프리카 마사토 엔도 왕. 차렷 경배. 바로 다음은 하나님 섭리의 중심 종교 대표자 경배가 있겠습니다. 유대교 및 기독교 브루스 하철슨 왕, 힌두교 및 불교 수즈키 히로나오 왕, 유교 존 하철슨 왕, 이슬람 데이저 게렛 왕. 차렷 경배. 바로 다음은 전 세계의 분봉왕 및 국가 메시아를 대표한 대표자 경배가 있겠습니다. 김용력 왕. 다른 분봉왕이나 국가 메시아이신 분들은 앞에 나와주시기 바랍니다. 차렷 경배. 바로 다음은 참아버님 종친을 대표한 대표자 경배가 있겠습니다. 문승환 왕. 다음은 전 세계 아벨권을 대표한 대표자 경배가 있겠습니다. 스티븐 하철슨 왕, 카미노 타카마사 왕, 기디언 라우치 왕. 차렷 경배. 바로 다음은 전 세계 가인권을 대표한 대표자 경배가 있겠습니다. 구리타 테루히사 왕, 로버트 피켈 왕, 마츠다니 세이로 왕. 차렷 경배. 바로
다음은 전 영계를 대표하는 대표자 경배가 있겠습니다. 이케다 기요타카 왕, 미무라 구미에 왕, 왕비, 카네코 히사코 왕비, 모리 마리코 왕비. 그리고 영계 대표하는 분들 더 오셔도 됩니다. 차렷 경배. 바로 다음은 가정맹세 제창의 순서입니다. 가정맹세를 제창할 때 천천히 속도를 맞추어 해주시기 바랍니다. 가정맹세 1. 전일국 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 본향 땅을 찾아 본연의 창조 이상인 지상천국과 천상천국을 창건할 것을 맹세하나이다. 2. 천일국 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 하나님과 참부모님을 모시어 천주의 대표적 가정이 되며 중심적 가정이 되어 가정에서는 효자, 국가에서는 충신, 세계에서는 성인, 천주에서는 성자의 가정의 도리를 완성할 것을 맹세하나이다. 3. 천일국 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 4대 심정권과 3대 왕권과 황조권을 완성할 것을 맹세하나이다. 4. 천일국 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 하나님의 창조 이상인 천주 대가족을 형성하여 자유와 평화와 통일과 행복의 세계를 완성할 것을 맹세하나이다. 5. 천일국 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 매일 주체적 천상세계와 대상적 지상세계의 통일을 향해 전진적 발전을 촉진화할 것을 맹세하나이다. 6. 천일국 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 하나님과 참부모님의 대신 가정으로서 천운을 움직이는 가정이 되어 하늘의 축복을 주변에 연결시키는 가정을 완성할 것을 맹세하나이다. 7. 천일국 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 본연의 혈통과 연결된 위하는 생활을 통하여 심정문화 세계를 완성할 것을 맹세하나이다. 8. 천일국 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 성약시대를 맞이하여 절대신앙, 절대사랑, 절대복종으로 신인의 일체 이상을 이루어 지상천국과 천상천국의 해방권과 석방권을 완성할 것을 맹세하나이다. 다음은 보고기도의 순서입니다. 보고기도는 김용력 왕께서 해주시겠습니다. 김용력 Kim will now offer the reporting prayer. 다 같이 기도드리겠습니다. 하나님 아버지, 전진 참 부모님, 감사드리옵나이다. 오늘은 제56회 참 하나님의 날 및 참부모님 예수님 성탄 기념과 하나님 왕권 즉위식 22주년 기념일이옵니다. 존귀와 영광과 기쁨을 받으시옵소서. 참 하나님께서는 아담의 허를 창조하시고 창조 이상을 실현하시려고 하셨지만
그들의 타락으로 말미암아 그 뜻을 이루시지 못하시고 예수님을 후아담으로 보내주셨지만 이스라엘 민족의 불신으로 십자가에 돌아가시고 재림 예수님 참부모님을 다시 보내주셨습니다. 진심으로 감사드립니다. 하나님 아버지, 참 부모님도 이 땅에 오셔서 탄감복귀 섭리를 하시느라 예수님 십자가 고난보다 더한 고난과 핍박을 받으셨습니다. 그러한 환난 가운데서도 1960년 공식적인 1차 7년 노정을 출발하시고 성원식 후 참 부모의 날, 참 자녀의 날, 참 만물의 날을 찾아 세우시고 1967년 참 아버님의 개인적 21년 노정과 교회 중심한 1차 7년 노정을 끝내시고 1968년 1월 1일 전 본부교회에서 참 하나님의 날을 선포해 주셨습니다. 그리고 앞으로 가정의 날, 종족, 국가, 세계의 날이 선포되면 완전 복귀가 된다고 말씀하셨습니다. 오늘날까지 인간이 타락한 후 많은 기념하는 날들이 있었지만 하나님을 중심 삼고 기념하는 날이 없었다고 하셨습니다. 아담 해와가 타락하지 않고 완성하여 하나님을 모시고 두 사람이 하나 되어 축복을 받아 가정이 시작되면 만 우주를 대표한 승리의 날이 되어 하나님과 인간과 천사와 모든 만물까지 기뻐하는 날이 되었을 것이라고 하셨습니다. 그렇게 됐으면 맨 먼저 참 하나님의 날을 맞이하고 참 부모의 날, 참 만물의 날, 참 자녀의 날이 시작되어 종족, 민족, 국가, 세계, 하늘 땅에서 천국 생활을 하게 되었을 것입니다. 참부모님 오셔서 종족과 민족의 기준을 중심 삼고 탕감 조건을 세우시고 예수님이 몰려 죽임당한 그런 자리를 넘어선 터전을 마련하셔서 예수님이 부모 노릇할 수 있는 책임 기준을 복귀해 놓은 자리에서 하나님의 날을 정하셨다고 말씀하셨습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 사탄이 아담 가정을 통하여 침범했기 때문에 이것을 탕감 복귀하려면 새로운 부부가 나와 사탄과 싸워 이길 하나님의 축복을 받은 가정이 필요하다고 하셨습니다. 그리하여 하나님은 1차 7령 노정 안에 참부모님 가정을 중심한 36가정, 72가정, 120가정을 축복하시고 승리하시어 하나님이 최고로 기뻐하실 기념일인 하나님의 날을 정하시고 인류의 조상으로서 참 부모의 자리를 찾아 들어가는 날이 되었다고 하셨습니다. 이 날은 아들, 딸로서 최고로 자랑하는 날이요 만물의 최고의 영광의 날로 맞이하는 날이 된 것입니다. 예수님은 축복받지 못했기 때문에 천국에 들어가지 못하고 낙원에 가셨다고 했습니다. 천국은 온 가족이 하나님의 사랑 안에서 살다가 그 가족이 함께 들어가는 것인데 축복 가정이 그런 자리라고 말씀하셨습니다. 하나님 아버지 사랑합니다. 감사합니다. 참 하나님의 날 선포 후 참 부모님께서는 절대신앙, 절대사랑, 절대복종의 신앙으로 사생결단 전력 투구하시면서 하나님이 바라신 가정과 종족과 국가와 세계와 천주적 기반을 세우시기 위하여 93성상을 희생하시며 하나님의 마지막 섭리인 2013년 1월 13일 기원절 입적 축복의 날을 손꼽아 기다리셨으나 한학자의 천주적 타락으로 그날을 맞이하지 못하시고 성화하셨으며 후계자 상속자 대신자이신 이대왕님은 가인아벨을 승리한 기반 후에 참아버님과 강현실 참어머님과 성원 축복식을 하시고 실제 3대 왕권을 세워 승리하시고 펜실베니아 생초리를 거쳐 테네시 정평에서 정착하시어 섭리하고 계십니다. 이곳에서 아브라함, 이삭, 야곱 노정을 거쳐 이스라엘 민족을 형성하여 예수님을 맞아 하나님의 나라를 세우시려고 하셨듯이 참부모님 모시고 하나님의 나라 절장왕국인 천일국을 창건하고 계시옵니다. 이 대왕님께서 참부모님의 섭리를 미크로로 복귀하시기 위하여
새로운 에덴 동산인 청편 복귀의 뜻을 세우시고 지난 1년 동안 천정궁 한국 성전 일본 성전을 세우시고 훈독센터를 건축하시고 참 아버님께서 좋아하셨던 복부와 시온샘에 잉어도 키우시며 백조의 호수도 만들고 농장도 만들었습니다. 또한 앞으로 기독교를 중심한 6대 교단들을 복귀하여 종교 통일의 기반을 조성하고 전도와 축복을 위해 대성전을 건축할 계획을 하고 있습니다. 참부모님을 따르던 많은 축복 가정들이 3대 왕권을 불신하고 떠났지만 권한권 축복을 받은 가정들은 각각 종교의 3대 왕권을 완성하여 동참하고 전유국 백성으로서 정성과 책임을 다해서 하나님 왕국을 창건하기 위해 적극적으로 동참해야 하겠습니다. 3대 왕권을 중심축으로 직접 역사하시는 하나님의 성령 역사로 우파 기독교인들, 애국자, 참전용사, 바이카 회원들, 유튜버, 언론인, 정치인들이 스스로 찾아오고 있습니다. 그들 가운데 오늘은 특별히 기독교를 대표해서 목사의 아들이요 딸인 로버트 브라운 씨 부부가 축복을 받게 되었습니다. 기독교인들의 축복의 문을 열어주심을 감사드립니다. 제56회 하나님의 날을 맞아 고난시대의 참 아버님 감사승이라는 연두표를 주심 같이 천기 14년에는 참 아버님께서 항상 감사하면서 참아버님께 항상 감사하면서 3대 왕권을 모시는 우리들도 책임을 다해 새해에는 큰 실적을 세워 하나님께 영광과 기쁨을 올려드릴 것을 다짐하며 이 모든 말씀 축복 중심가정 김용록 전의 가정의 이름으로 보고하며 아뢰옵나이다. 아주. 다음은 케이크 커팅 순서입니다. 이대왕 양리분께서 제56회 참하나님의 날 문성명, 강현실 참부모님과 예수님 성탄 그리고 하나님 왕권 즉위식 22주년을 축하하기 위한 케이크를 자르실 때 Happy to God's Day to you 라고 부르시겠습니다. Next is cake cutting. Let's sing Happy to God's Day to you together. Happy to God's Day to you. Happy to God's Day to you. Happy to God's Day to parents. Happy to God's Day to you. Happy to God's Day to you. Happy to God's Day to you. Happy to God's Day to parents. Happy to God's Day to you. 모두 착석하시기 바랍니다. 다음은 성찬의 순서입니다. 참부모님과 예수님께서 진지를 드시겠습니다. The true parent of heaven, earth, and humankind, Jesus, will now partake in the holy meal.
다음은 훈독 순서입니다. 김진영 식구가 훈독하시겠습니다. Next, our brother Jin Young Kim will read True Father's Word. 오늘 우리 인류는 하나님의 본래의 창조 이상인 참 사랑을 중심 삼고 참된 생명과 연결되어 가지고 사랑의 생명적 혈통을 이어받아야 하는데 그렇게 되지 못했습니다. 이것이 타락입니다. 그러면 타락된 입장은 어떤 입장이냐? 하나님 대신 사탄의 사랑을 중심 삼고 사탄의 생명을 중심 삼고 사탄의 혈통을 이어받았다는 것입니다. 이것은 놀랍고도 비참한 역사적 실상입니다. 이 사실을 지금까지 그 누구도 몰랐던 것입니다. 그런데 비로소 통일교회가 이 지상에 나타남으로 말미암아 인간의 근본이 어떻게 되어 있는지 또 하나님이 있는지 없는지 모르는 인류 앞에 하나님이 확실히 있다는 것을 알게 했을 뿐만 아니라 하나님이 막연한 하나님이 아닌 인격적 하나님이라는 것을 알게 했습니다. 그리고 이 인격적 하나님을 중심 삼은 인격적 이상적 체제를 연결시킨 이상세계를 알게 했습니다. 그 말이 무엇이냐 하면 하나의 완전한 부모의 자리에서 자녀를 갖고 자녀의 자리에서 가정을 갖고 종족, 민족, 국가, 세계 형태를 갖춰 지상세계와 영계에 일치화시키려 하셨다는 것입니다. 이것이 창조 이상이었다는 것입니다. 그러면 지상에 살아야 할 사람들은 본래 하나님의 참 사랑에서부터 태어나 가지고 참 부모를 통해서 참된 자녀를 중심 삼은 혈연 관계의 인연을 거쳐서 이 혈연적 기반을 종적으로 하여 세계적 확대를 이루어 놓아야 했던 것입니다. 그런 주체적 가정을 중심 삼고 상대적 가정으로 연결된 세계상, 즉 지상세계와 천상세계가 이루어져야 했던 것입니다. 이것이 하나님의 사랑을 중심 삼은 창조 이상세계였더라. 이것을 우리는 원리를 통해서 배웠습니다. 이런 관점에서 볼 때 우리가 살고 있는 세상은 사탄 사랑을 중심 삼고 근거가 되어 있다는 것입니다. 또 우리의 생명이라는 것이 사탄의 사랑이 뿌리가 된 생명이라는 것입니다. 또 우리가 살고 있는 환경이라는 것은 사탄 환경이다. 이렇게 되는 것입니다. 그러면 여기에 하나님을 중심 삼은 참된 사랑을 중심 삼은 참된 생명을 중심 삼은 참된 혈연적 관계를 중심 삼은 세계적 연결체가 되었더라면 이것은 참된 하나님의 사랑을 중심 삼은 하나의 나무와 같고 참된 하나님의 생명을 중심 삼은 하나의 나무와 같고 하나의 혈족을 중심 삼은 하나의 나무와 같이 이 세계가 둘이 아닌 하나의 세계가 되었을 것입니다. 그 세계를 이루는 개개인의 생명이 내용이 무엇이냐 하면 사랑이라는 것입니다. 생명의 내용이 사랑이니만큼 그 생명을 지탱시킬 수 있는 생활의 내용이 무엇이냐 하면 그것도 사랑이라는 것입니다. 그러면 생활을 그려가는 우리 일상생활의 모든 분야는 사랑을 조화시키고 사랑을 완성할 수 있는 하나의 발판이 되어졌을 것입니다. 그 세계는 처음 시작서부터 끝까지 하나님의 참된 사랑에 동화될 수 있는 세계였던 것입니다. 그렇게 되면 뿌리가 하나임으로 말미암아 줄기가 하나요. 줄기가 하나임으로 말미암아 줄기를 중심 삼은 모든 가지들이 동서남북으로 방향은 달리했지만 하나의 나무요. 하나의 채와 같다는 것입니다. 연체라는 것입니다. 연관된 몸들이라는 것입니다. 여러분이 잘 알다시피 나무를 보면 그 나뭇잎 가운데에 있는 세포 하나를 중심 삼고 보면 거기에는 뿌리도 있는 것이요, 줄기도 있는 것이요, 가지도 있는 것이요, 잎도 있는 것입니다.
그렇기 때문에 세포 번식이 가능한 것을 우리가 알고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 그 어느 하나를 빼보더라도 그것은 사랑의 분자가 아닐 수 없다는 것입니다. 뿌리의 부분을 떼어내도 그곳에는 참된 사랑의 분자가 있는 것입니다. 줄기 혹은 가지나 잎의 어떤 부분을 떼어보더라도 하나의 세포 자체까지도 사랑을 중심 삼은 생명체요, 사랑을 중심 삼고 연결시키려 하는 활동체요, 작용체다. 이렇게 보는 것입니다. 이렇게 볼 때 도대체 이상적 인간이 무엇이냐 하는 문제가 여기서 해결되는 것입니다. 이상적 인간이라는 것은 어떤 것이냐? 참된 사랑의 하나의 세포와 마찬가지입니다. 그 세포가 위치와 입장이 다르더라도 이것이 어느 환경에 있더라도 동화될 수 있고 화합할 수 있는 것입니다. 동서남북, 상하 전후 좌우를 막론하고 이것은 어디서나 주체 혹은 상대적 내용 혹은 전후 좌우의 내용, 상하 관계에 있어서 스스로의 입장을 가려가면서 통일적 형태를 자동적인 원칙에서 이룰 수 있는 사랑의 연체들이라는 것입니다. 우리 한 몸을 중심 삼고 보면 사지백체가 있고 수백 조개의 세포가 있지만 이 세포는 생명을 중심 삼고 오늘의 느끼는 내 생활 무대에서 동화되는 지체입니다. 여기에 느껴지는 모든 것은 상대의 영향으로 나타나는 것입니다. 상대적으로 나타나는 영향을 어떻게 기쁨으로 소화시킬 수 있는 주체가 되느냐, 그런 생활을 하느냐 하는 것이 우리 일상생활에 있어서 누구나 필요로 하는 생활 양식이라는 것을 우리는 알고 있는 것입니다. 그와 마찬가지로 우리의 심정을 따라 본연의 심정을 따라 하나님의 참사랑의 근거를 가졌더라면 이와 같이 인격화한 참된 인간이 가야 할 길은 생활 무대에서 전개되는 모든 환경적 여건이 아무리 다르다 하더라도, 역사가 지나가고 시대가 지나갔다 하더라도 그 사람이 사는 생활의 내용은 공식과 같이 같아야 되는 것입니다. 아버지가 있으면 그 아버지도 1000년 전의 아버지나 만년 후의 아버지나 아버지 입장은 같아야 된다는 것입니다. 어머니면 어머니의 입장도 그래야 된다는 것입니다. 어머니가 달라지고 아버지가 달라질 수 없는 것입니다. 또 부부도 마찬가지입니다. 옛날 우리 종지조상 때의 부부의 참된 사랑의 인연이 억천만년 가도 변할 수 없는 것입니다. 그런 부부로 말미암아 참된 사랑으로 태어난 자녀라는 것은 서로에게 없어서는 안 되는 것입니다. 자기 주위에 나타난 가족이라는 것은 뭐냐? 가족이라는 것이 도대체 무엇이냐? 가족이라는 것은 어머니 아버지의 전개체라는 것입니다. 안 그래요? 어머니 아버지의 전개체라는 것입니다. 이렇게 볼 때 그 중에 장자가 있고 장녀가 있습니다. 또 그 다음에는 차녀가 있습니다. 여러 아들, 딸이 있다 할 때 그 아들, 딸 가운데서 참된 딸은 어떤 아들, 딸일 것이냐? 그 형제 중에서 부모의 실체를 전개한 존재와 같이 느낄 수 있는 사람이 참된 아들, 딸이라는 것입니다. 감사합니다. 다음은 우리의 정성을 모아 천일국 이대왕 영의분께 그리고 참부모님께 꽃다발을 봉정하는 순서입니다. Next, a couple will come forward and offer the flowers to express our thanks to the king, to the second king and queen, and the two parents.
꽃다발은 우리를 대표해서 수에나가 슝이치, 수에나가 토모아 가정이 봉정하시겠습니다. 다음은 억만세 3창의 순서입니다. 미국 본부 성전 리처드 펜zer 협회장께서 나오셔서 억만세 3창을 선창해 주시겠습니다. We will now conclude this occasion with three cheers of 억만세. King Richard Penzer will come forward to lead the cheers. 하나님 완관 서립 성리 억만세 천진 참부모님 3대 완관 성리 억만세 천하국 천군 억만세. 참부모님께서 퇴장하시겠습니다. 퇴장하실 때 여러분의 따뜻한 박수로 보내주시기 바랍니다. Two parents will now exit the sanctuary. Let us offer them our warm applause as they exit. 이상으로 56회 참하나님의 날 문선명, 강현실 참부모님과 예수님 성탄 그리고 참하나님의 왕권 즉위식 22주년 기념 행사를 마치겠습니다. This concludes the 56th To God's Day Holy Birth of two parents 선명문 and 현실 강 and Jesus coronation of God's kingship 22nd anniversary. Thank you. 감사합니다.